பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தொகுத்து தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி யோகி. யோகி துக்கம் என்பது தன்னை தொடாமல் எவன் ஒருத்தன் இருக்கிறானோ அவனே யோகி. பாவம், அதாவது மனசின் அசுத்தம்தான் துக்கத்துக்கு காரணம். மனசில் உள்ள அசுத்தங்கள் எல்லாம் நீங்கினால் அது தானாகவே பரமாத்மாவின் பக்கம் திரும்பிவிடும். ஒழுங்கினாலும் கட்டுப்பாட்டினாலும் தான் மனசில் அசுத்தங்களை அகற்ற முடியும். இந்த சரீரக்கூட்டிலிருந்து ஆத்மா பிரிந்து போவதற்கு முன்பு சரியான கல்வியின் மூலமும் அபியாசத்தின் மூலமும் கட்டுப்பட்டு ஒழுங்காக வாழ்ந்து அசுத்தங்களை போக்கிக் கொண்டு விட வேண்டும். அப்படி செய்து ஜெயித்தால் கடைசியில் தேகவியோகமே பரமாத்மாவுடன் பிரியாமல் சேர்ந்து விடுகிற யோகமாகிவிடும். யோகிக்கு அடையாளம் என்ன? பரமாத்மாவை சேர்ந்து விட்ட அவனது மனசு வேறு எதையுமே சேர்த்து கொள்ள நினைக்காது. மனசு அதற்கப்புறம் ஓடவே முடியக்கூடாது. அப்படி ஓடாமல் ஆகிவிட்டால்தான் அதற்கப்புறம் இப்போது இந்த மனசினால் நமக்கு உண்டாகி இருக்கிற இத்தனை தொந்தரவுகளும் தொலைந்து போகும். அந்த நிலையை பெறுவதற்கு எதை சேர வேண்டும்? மனசு எதிலிருந்து உற்பத்தியாயிற்றோ அதைத்தான் சேர வேண்டும். மனசு அதன் மூலத்தில் சேர்ந்து விட்டால் அங்கே அப்படியே கரைந்து போய்விடும். அப்புறம் ஓடாது. அதுவே சகல தொந்தரவுகளிலிருந்தும் விடுபட்ட நிலை. நதி இருக்கிறது. அதன் மூலம் உண்டான இடம் என்ன? சமுத்திரம். சமுத்திர ஜலம்தான் ஆவியாக போய் வேறொரு இடத்திலிருந்து நதியாக ரூபம் எடுக்கிறது. அந்த ஆறு ஓடாத ஓட்டமில்லை. இப்படி ஓடி ஓடி கடைசியில் தன் மூலமான சமுத்திரத்தில் வந்து விழுகிறது. அப்புறம் அதற்கு தனி ரூபம் உண்டா? ஓட்டம் உண்டா? ஒன்றும் இல்லை. இப்படி நதிகளுக்கெல்லாம் மூலமாக இருந்து முடிவில் இவற்றை தன்னிலேயே சேர்த்துக் கொள்கிற சமுத்திரம் மாதிரி நம் மனசுகளை எல்லாம் முடிவான சேர்க்கையில் யோகத்தில் தன்னோடு கரைத்துக் கொள்கிற ஒன்று இருக்கிறதா என்றால் இருக்கிறது. சமாதி நிலையில் ஞானிகள் யோகிகள் தங்கள் தனி மனசை கரைத்துவிட்டு வெளிப்பிரஜையே இல்லாமல் இருக்கும் போதே இந்த வஸ்துவிடம்தான் சேர்ந்திருக்கிறார்கள். சமாதி நிலைக்கு அப்புறம் ஒரு யோகி அந்த வஸ்துவை விட்டுவிட்ட மாதிரி நமக்கு தோன்றினால் கூட உண்மையில் இது நீங்காத சேர்க்கைதான். உள்ளூர அவருக்கு அந்த சேர்க்கையின் அனுபவமே தான் இருந்து கொண்டிருக்கும். அதனால்தான் அவர் வெளிப்பிரஜையோடு இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தோன்றுகிற போது கூட அதை அடைய வேண்டும், இதை அடைய வேண்டும் என்கிற ஆசை எதுவுமே அவருக்கு இல்லை. ஏதாவது ஒன்று தனக்கு வேண்டும் என்று கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒருத்தனுக்கு தோன்றிவிட்டால் கூட அவன் யோகி இல்லை, அவன் சுவாமியை சேரவில்லை என்றுதான் அர்த்தம். யோகியின் அடையாளத்தை வேறு விதமாகவும் சொல்லலாம். அதாவது அவனுடைய சித்தம்
பரமாத்மாவிடமே நிலைத்து விட்டது என்றால் அதற்கப்புறம் எந்த பெரிய துக்கம் வந்தாலும் அது துளி கூட ஆடக்கூடாது, அசையக்கூடாது, அழக்கூடாது. இப்படி இல்லாமல் சித்தம் துளி துளி சலித்து விட்டால் கூட அவன் பரமாத்மாவை அடையவில்லை என்றே அர்த்தம். யோகிக்கு அநேக துக்கம் வரும். அதாவது ஊர் உலகத்துக்கெல்லாம் அது துக்கமாக தோன்றும். ஆனால் அவனுக்கு துக்கம் லவலேசமும் தெரியாது. பட்டக்கட்டை மாதிரி இருப்பான். பட்டக்கட்டை என்பது கூட சரியில்லை, அது உணர்ச்சியே இல்லாத நிலை அல்லவா? யோகி ஒருத்தன்தான் பூரண பிரஜையோடு இருக்கிறவன். அவன் சதானத்தமாக இருக்கிறவன். அது வேண்டும் இது வேண்டும் என்பதே இல்லாமல் சதா ஆனந்தமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்து விட்டால் அதுதான் யோகம். அவனுக்கு சுவாவமாகவே கருணை மாத்திரம் சுரந்து கொண்டிருக்கும். யாரிடத்திலும் கோபம், வெறுப்பு வராது. இன்னொரு பிராணிக்கு தன்னால் இம்மியும் ஹிம்சை வரக்கூடாது என்கிற எண்ணம் மட்டும் இருக்கும். வெளி உலகத்தின் பார்வைக்கு அவன் என்னென்ன காரியம் செய்தாலும் அதிலெல்லாம் அவனுக்கு தான் செய்கிறோம் என்ற அகங்கார எண்ணமே இராது. சொந்தப்பற்றே இல்லாமல் பரம காருண்யம் மட்டுமே அவனுடைய காரியங்களில் இருக்கும். சில சமயங்களில் வெளியிலே பார்க்கிற காரியம் நமக்கு கடுமையாக இருந்தாலும் கூட உள்ளுக்குள்ளே அதுவும் பரம காருண்யம் தவிர வேறாக இராது. மகா யோகியான பரமேஸ்வரன் இப்படித்தான் சம்ஹாரம் செய்கிறார். நமக்கு அது கொடுமையாக தெரியலாம். ஆனால் ஒவ்வொரு ஜீவனும் எத்தனை பாப ஜீவனாயிருந்தாலும் சிறிய காலமாவது கர்மகதியிலிருந்து விடுதலை அடைந்து தன்னிடம் லயித்திருப்பதற்கே அவர் சம்ஹாரம் செய்கிறார். தினமும் நமக்கு தூக்கத்தை கொடுத்து அந்த வேளையில் சுக துக்கங்களிலிருந்து நமக்கு விடுதலை தருகிற மாதிரி இந்த சரீரம் விழுந்த பின்னும் கொஞ்ச காலம் சிரம பரிகாரம் தருகிறார். தினம் தூங்கிவிட்டு மறுநாள் விழித்துக் கொண்டு பழையபடி நல்லது கெட்டதுகளில் விழுகிற மாதிரி இச்சரீரம் போய் சிரம பரிகாரம் ஆன பின் இன்னொரு சரீரத்தில் விழித்துக் கொள்கிறோம். இந்த அலைச்சல் புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் கூடாது. இந்த சரீரம் போனால் இன்னொரு முறை சரீரம் வரக்கூடாது. அப்படி செய்து கொள்ள வேண்டும். கட்டுப்பாடு, ஒழுங்கு, பரம கருணை, தபஸ், பூஜை, யஜ்ஞம், தானம் எல்லாம் அதற்குத்தான். குழந்தையாக இருக்கிற காலத்திலிருந்தே இவற்றில் எல்லாம் பழக்க வேண்டும். அப்படி பழக்கினால்தான் கோடானு கோடி ஜனங்களை இந்த மாதிரி படிப்படியாக உயர்த்துவதற்கு முயன்றால்தான் எங்கேயாகிலும் ஒரு யோகி, ஒரு ஞானியாவது பூரணமாக உண்டாவார். அப்படி ஒருத்தர் உண்டாவதுதான் இத்தனை மனுஷ்ய சிருஷ்டிக்கும் பலன். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. சங்கரம் சங்கராச்சார்யம் சத்குரும் சந்திரசேகரம் அஸ்மதாச்சார்யவர்யம் ச நமாமி பவ தாரகம். ஆலடியில் அமர்ந்த பிரான் அவனியிலே வந்தது போல்
காலடியில் பிறந்த மகான் கனிவுடனே மீண்டது போல் மாலடியில் மனம் பதித்த மாமுனிவர் காஞ்சி மகான் காலடிகள் வீழ்வோமே காலமெல்லாம் பணிவோமே. எப்போதும் காலமெல்லாம் அவருடைய பாதங்களை விழுந்து நம்ம பணிவோம் அப்படிங்கறது ஒரு கொள்கையா வச்சுட்டு இருந்தவர் பரணிதரன் அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்தாளர். அந்த எழுத்தாளரை பத்தி தெரியாதவள இருக்க முடியாது. அவர் நிறைய கட்டுரைகள் எழுதுவார், பயண கட்டுரைகள்லாம், புனித யாத்திரையெல்லாம் பத்தி எழுதுவார். அதுக்கப்புறம் நிறைய அழகான கார்ட்டூன்லாம் வரைவார். இப்ப நம்ம ஆர்கே லக்ஷ்மண்லாம் சொல்றோமோ இல்லையா, அது மாதிரி கோகுலு அது மாதிரி ஒரு கார்ட்டூன்லாம் நல்லா வரைவார். அதுக்கப்புறம் பெரியவாக்கிட்ட ரொம்ப பக்தி எல்லாம் உண்டவருக்கு. மெரினாங்கிற பேர்ல நிறைய இந்த குடும்ப பிரச்சனைகள் எல்லாம் டச் பண்ணி நிறைய நாடகங்கள்லாம் எழுதுவார். பெரியவாட்ட அத்தியந்த பக்தி. அவர் ஒரு பிரம்மச்சாரி. அவருக்கு பெரியவாள் தவிர ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்படி ஒரு பக்தி. அவர் ஆனந்தவடன்ல ரொம்ப வருஷம் இருந்தார். ஒரு சமயத்துல அவருடைய சகோதரருக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாத போச்சு. அவருக்கு ஒரு வயிற்றுல ஏதோ கோளாறு வந்துடுத்து. அந்த சகோதரருக்கு வேற ஒரு சுவாமியார்கிட்ட ரொம்ப ஈடுபாடு, அவர்கிட்ட ஒரு நம்பிக்கை. அவர்கிட்ட போனா அந்த சமயத்துல அவருக்கு வியாதி எல்லாம் அவர் ஏதோ குணப்படுத்திட்டார். அவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு சக்தி இருந்திருக்கு. ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு சக்திகள் அவர்கிட்ட இருக்கும். நம்ம அதை பத்தி எல்லாம் விசாரம் பண்ணப்படாது. ஒரு நம்பிக்கை தான். அப்படி போய் அவர்கிட்ட போய் வைத்தியம் எல்லாம் பண்ணிட்டார். அந்த சகோதரர் வைத்தியம் பண்ணிக்க போற போது இவரும் சகோதரர் அழிச்சுன்னு கூட போவார். இவருக்கு எப்பவுமே பெரியவா தான் எல்லாம்னாலும் அண்ணாவோ தம்பியோ அவர் அழிச்சுன்னு போய் அடிக்கடி பார்த்ததுனால அவரோட இவருக்கு ஒரு பரிச்சயமும் ஏற்பட்டது. அவர் அந்த பரிச்சயத்தை கொஞ்சம் துஷ்பிரயோகம் பண்ண ஆரம்பிச்சார். இவர் அடிக்கடி பரணிதரன் அங்க போகும்போது ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணார், தனியார் ரூம்ல அழிச்சுன்னு போய் வச்சு தன்கிட்ட இருக்கிற சக்தி எல்லாம் காட்டணுன்றதுக்காக என்னென்னவோ வரவழைச்சு கொடுத்தார். உனக்கு என்ன வேணும் போய் சொல்லு. பழனி பஞ்சாமிர்தம் வேணுமா, இந்தா வச்சுக்கோ. பழனியில் அபிஷேகம் பண்ண விபூதி வேணுமா, இந்தா வச்சுக்கோ. திருப்பதி கல்யாண லட்டு வேணுமா, இந்த கல்யாண உற்சவ லட்டு இது வச்சுக்கோ. என்ன வேணும் சொல்ல, காசியிலேருந்து பட்டு வேணுமா, இது வச்சுக்கோ. இப்படி எந்தெந்த ஊர்ல என்னென்ன கிடைக்கும் அது எல்லாத்தையும் இந்தா அப்படின்னு கையில வரவழைச்சு கொடுத்தாரு. அது ஒரு விதமான சக்தி. சில பேருக்கு அப்படி எங்கேயோ இருக்கிற பொருளை எங்க கொண்டு வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய சக்தி எல்லாம் உண்டு. இப்படி எல்லாம் கொடுத்துட்டு எனக்கு இவ்வளவு சக்தி இருக்குன்னு நீ ஒத்துக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டார். பரணிதரன் இதெல்லாம் அவருக்கு மனசுக்குள்ளனா இதெல்லாம் ஒரு மாய வித்தை, இது கண்கட்டு வித்தை மாதிரி அப்படின்னு. இப்ப நிறைய பேர் கூட சொல்லுவா இல்லையா, இப்ப PC சர்க்கார் மாதிரி இருக்கிறவாள்லாம் எத்தனையோ வித்தைகள்லாம் காமிக்கிறார். அவர் என்ன பண்ணாரா, ஒரு பெரிய கூட்டத்தை கூட்டி தாஜ்மஹாலுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஸ்கிரீனை போட்டு ஸ்கிரீனை தந்தா தாஜ்மஹாலையே காணாம அந்த இடத்துல. அது இப்படி காணாத போயிடும். இன்னொரு சமயத்துல ஹவுரா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல பிளாட்பாரத்துல இந்த வித்தை காட்டுறாராம். அதுக்கெல்லாம் 10 லட்சம் 15 லட்சம் வாங்கியிருக்காரு அந்த காலத்துல அவர். அப்போ ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீனை போட்டு திருப்பி ஸ்கிரீனை திறந்தா அங்க இருக்கிற 5-6 பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்த ஒரு ரயில கூட காணுமா. அது வழியா எல்லாரும் இறங்கி நடத்தி வேற அந்த பக்கம் போயிட்டு திருப்பி இந்த பக்கம் திரும்பி வந்திருக்கார். ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு மறுபடியும் ஸ்கிரீனை போட்டுட்டு திருப்பி திறந்தா எல்லா ரயிலும் வந்துடுத்து, கூட்டம்லாம் இருந்தது. போய் கேட்டா நாங்க எங்கேயும் போலியே, எங்கேயே தானே இருந்தோங்கிறவா எல்லாரும். இப்படி வித்தை பண்றவாளா இருந்திருக்கா இல்லையா. அதனால அது மாதிரி இவரும் ஏதோ வரவழைக்கிறார், இவர் வித்தை காட்டுறாருன்ற மாதிரி வந்துட்டார். ஆனா அவர் அதோட விடல. நீ ஏன் என்னை பத்தி எழுதக்கூடாது அப்படின்னு கட்டாயப்படுத்தினார். பெரியவாளை தவிர வேற யாரை பத்தி அவர் எழுத மாட்டார். அவர் சமூக நாடகங்கள், சீர்திருத்தமா மக்களுக்கு நல்ல எண்ணங்கள், நம்முடைய கலாச்சாரங்கள், நம்முடைய ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம் கெட்டு போகாது இருக்கிறதுக்காக நல் உரைகள் எல்லாம் பெரியவாளுடைய உபதேசங்களாக சொல்ற மாதிரி டிராமா எல்லாம் போடுவார். அவர் புனிதமான பயண கட்டுரைகள்லாம் எழுதுவார். அவரை போய் கம்பல் பண்ணினா இவருக்கு பிடிக்கல, மனசுக்கு கொஞ்சம் கூட ஒத்துக்கவே இல்லை. என்ன பண்றது அப்படின்னு அவர் பதிலே சொல்ல. உடனே அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா, இப்ப பாரு இந்த கையால தான் நீ எழுதுற, இந்த கை இனிமே எழுத முடியாத பண்ணிடுறேன் பாருன்னா வலது தோல்ல கையை வச்சு ஒரு அழுத்திடுவோம்னா கை இறங்கி படுத்து கீழே. கை இறங்கி படுத்துனா இவரால் கையை அசைக்க முடியல, சாப்பிட முடியாது, எழுத முடியாது, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாத ஆயிடுத்து. அடாடாடாடா தெரியாதனமா இவர்கிட்ட மாட்டின்ட்டோமே. இவர் ஏதோ அண்ணா வந்தார், அவருக்கு ஏதோ நம்பிக்கை இருக்கு, அவர் அதோட பேசாத விட்டுட்டு நாம
இவர்கிட்ட போய் பரிச்சயம் ஆயிடுத்து, இவருக்கு இதனால நமக்கு இடைஞ்சலா வேற ஆயிடுத்து, தொல்லையா போயிடுத்து, என்னடா பண்றதுன்னு மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேதனைப்பட்டு கண்ணீர் மல்க இருக்கும்போது அவர் சொன்னாராம், உனக்கு 1 வாரம் டைம் தரேன், இன்னைக்கு நான் அந்த கையை சரி பண்ணிடுறேன், உன்னை தொட்டு தான் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கிறதுல நீ இருக்கிற இடத்துல உன்னை வச்சா நான் இங்கேருந்து என்ன வேணாலும் உன்னை பண்ண முடியும், 1 வாரத்துக்குள்ள நீ உன் மனசை மாத்தின்னு வா, நீ என்னை பத்தி எழுதுற, என் சரித்திரத்தை நீ எழுதுற நீ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டார். இப்ப தப்பிச்சம் போட சொன்னு வெளில வந்துட்டார். வெளியில வந்தவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா, நேர அடுத்த நாள் காஞ்சிபுரத்துக்கு போயிட்டார். அடுத்த நாள் காஞ்சிபுரத்துக்கு போய் மகா பெரிவாளை பார்த்து ஓன்னா எழுதார். என்னடா ஆச்சு, என்ன திடீர்னு அடற, உனக்கு என்ன கஷ்டம், உனக்கு பிரம்மச்சாரிக்கு எதிராக கஷ்டம், சாமியாருக்கும் பிரம்மச்சாருக்கும் கஷ்டம் கிடையாதுன்னு சொல்லுவான், நீ என்னத்துக்கு நீ அடறாது அப்படின்னு கேட்டோன்னு, இல்ல பெரியவா இந்த மாதிரி நடந்தது, எங்க அண்ணா ஒரு சாமியார்கிட்ட போவார், அவர் வைத்தியத்துக்கு ஆயுஷன் பண்ண குணமாச்சு, அதோட அவர்கிட்ட கொஞ்சம் அப்படி பரிச்சயமாச்சு, அவர் என்னடான்னா என்ன இந்த மாதிரி துன்புறுத்துறார், அவரை பத்தி எழுதணுங்கிறார், ஏதோ வரவழைச்சு வித்தை காமிச்சு தங்கிட்ட சக்தி இருக்குங்கிறார், என்ன மந்திரோபதேசம் பண்றேன் பண்ணிக்கோங்கிறார், எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கல பெரியவா, நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. பெரியவா சொன்னாலாம், டேய் ஏண்டா கவலைப்படுற, உனக்கு நான் இருக்கேன் இல்லையா, உனக்கு என் மேல நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா, அப்படி இருக்க உன்னை யாரும் என்னடா பண்ணிட முடியும், ஒருத்தனும் மேல கை வைக்க முடியாது, உன்னை எதுவும் பண்ண முடியாது, நீ பயப்படவே பயப்படாத, கவலையே படாத, இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் நீ ஏண்டா போற, நீ தானே வீணா வம்ப விலைக்கு வாங்கிட்டு இருக்க, என்னத்துக்கு நீ இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போற, இனிமே அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போகாத, இனிமே நீ போக வேண்டாம், அவரால் உன்னை எதுவுமே பண்ண முடியாது, இந்தா நான் உனக்கு பிரசாதம் தரேன், இந்த விபூதி இட்டுக்கோ போ, எந்த பயமும் இல்ல, உன்னை பிடிச்ச எல்லா தூரம் இதுவும் போயிடுத்து, கவலையே படாத போ அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா கருணாமூர்த்தி இல்லையா அப்படி அமிச்சாலாம். பெரியவா அப்பேற்பட்ட கருணாமூர்த்தி நமக்கு துணையா இருக்கும்போது என்ன யாரு நம்மள என்ன பண்ண முடியும், பெரியவா எப்பவுமே எல்லாரையும் சமமா பாக்கிறவா இல்லையா, தன் கூட வரவாளை கூட சமமா தான் பாப்பா, தனக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கறாளோ அந்த மரியாதை அவளுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்பா. பெரியவா அப்படியே திக்விஜயமா போயிட்டு இருக்கு. ஒரு சமயத்துல ஒரு பத்திரிகை நிறுவனத்துக்குள்ள நுழைஞ்சா. இந்த பத்திரிகை நிறுவனத்துக்குள்ள நுழைஞ்சாக்க அங்க ஆச்சார உபச்சாரம் மரியாதையோட பெரியவாளை கூப்பிட்டு எல்லாம் இது பண்ணா. அந்த தமிழ் பத்திரிகை அது அவ என்ன பண்ணிட்டான்னாக்க ஒரு நிபுணர் ஒருத்தரை ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாத்தையும் விளக்கமா பெரியவாளுக்கு சொல்ல சொல்லி சொன்னா. அவரும் என்ன பண்ணாருன்னா சொல்றதுக்கு ரெடி ஆயிட்டார். என்ன பண்ணிட்டார், பெரியவா கூட ஒரு 5-6 பேர் வந்திருந்தாலும் இல்லையா, அவள்லாம் தள்ளி வெளியில நிலங்க உள்ள வரக்கூடாதுன்னு தடுத்துட்டார். இதெல்லாம் முக்கியமான இடம், இந்த மிஷன் எல்லாம் பத்தி எல்லாம் நீங்க எல்லாம் பார்க்க கூடாது, தெரிஞ்சுக்க கூடாது, வெளியில நிலங்கோன்ட்டார். உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, ஜாட காமிச்சு அவள்லாம் வாங்குவானார். இவாள்லாம் எனக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவா, எனக்கு தினம் பணிவிட பண்றவா, அவ இல்லாத நான் எங்கேயும் போறதில்ல, அவளும் வரட்டும், நீ இன்னொன்னு எனக்கு இதெல்லாம் பத்தி சொல்லவே வேண்டாம், இத பத்தி எல்லாம் விளக்கமா அவ கிட்ட சொல்லு, அவ புரிஞ்சுட்டான்னா அவ புரியும்படியா நீ சொன்னேன்னா நானும் அதுல இருந்து எனக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்னு சொல்லு. அவளுக்கு தெரிஞ்சாலும் ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டு, அவ மனுஷாளுக்கெல்லாம் சொல்லுவா, கலந்துப்பா, இந்த விசேஷங்கள்லாம் அவளுக்கு ஒரு நாலேஜ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லிட்டு அவளுக்கு சொல்ல வச்சாலாம் பெரியவா. இது ஒரு பெரிய கருணை இல்லையோ, தனக்கு கொடுக்கற மரியாதையை தன் கூட வரவாளுக்கும் கொடுக்கணும், யாரையும் அவமானப்படுத்தக்கூடாது, அவமரியாதை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறதுல பெரியவா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருந்திருக்கா. இதுல அவரை மிஞ்சவே முடியாது, யாருமே மிஞ்ச முடியாது, அப்படி இருந்த மகா பெரியவா இருக்கா இல்லையா. அவளை பத்தி ஒரு சின்ன ஸ்தோத்திரம் நம்ம பாடுவோமே. அவர் குரு இல்லையா, சங்கர குரு இல்லையா, அந்த சங்கர குருவை நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு பாடலோட இன்னைக்கு இந்த நிகழ்வை நம்ம பூர்த்தி பண்ணலாமா? சரி. शंकर गुरो श्री शंकर गुरो चंद्रशेखर शंकर गुरो शंकर गुरो श्री शंकर गुरो चंद्रशेखर शंकर गुरो कैलासवासनि शंकर गुरो कैवल्य प्रदने शंकर गुरो शैलजा पूजक शंकर गुरो शरणागत रक्षक शंकर गुरो कांचीपुरीशा शंकर गुरो कामकोटिवासा शंकर गुरो वांछित फलद शंकर गुरो
வந்தனை செய்தோம் சங்கர குரு, கருணாசாகர சங்கர குரு, காமாட்சி பிரியனே சங்கர குரு, அருண சமானனே சங்கர குரு, ஆதரித்தருள்வாய் சங்கர குரு, மருளை நீக்கிடும் சங்கர குரு, மாதவசீலனே சங்கர குரு, அருளை பொழிந்திடும் சங்கர குரு, ஆனந்த ரூபனே சங்கர குரு, சங்கரன் வடிவே சங்கர குரு, சங்கீத பிரியனே சங்கர குரு, மங்களமூர்த்தியே சங்கர குரு, மலரடி சரணம் சங்கர குரு, சங்கரன் வடிவே சங்கர குரு, சங்கீத பிரியனே சங்கர குரு, மங்களமூர்த்தியே சங்கர குரு, மலரடி சரணம் சங்கர குரு, சங்கர குரு ஸ்ரீ சங்கர குரு, சந்திரசேகர சங்கர குரு, சங்கர குரு ஸ்ரீ சங்கர குரு, சங்கர குரு ஸ்ரீ சங்கர குரு, சங்கர குரு ஸ்ரீ சங்கர குரு. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1968 வருஷம் பத்ராஜலத்தில் கும்பாபிஷேகம் ஆச்சு. அந்த கும்பாபிஷேகத்தை முடிச்சுட்டு பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்ந்து கொத்தகூடம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அந்த கொத்தகூடத்தில் பெரியவாளுக்கு பெரிய உபச்சாரம், ரிசப்ஷன் எல்லாம் முடிஞ்சுது. அங்கேருந்து காக்கர்லாங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த காக்கர்லாக்கு என்ன விசேஷம் அப்படின்னா, சங்கீத மும்மூர்த்திகளில் ஒருத்தர் தியாக பிரம்மம் தியாகராஜ சுவாமிகள். இந்த தியாகராஜ சுவாமிகளோட பூர்வீகம் இந்த காக்கர்லா தான். இந்த காக்கர்லாலேருந்து இருந்தவாதான் பல காலகட்டங்களில் மைக்ரேட் ஆகி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தா. அதனால தியாக பிரம்மத்தோட பூர்வீக ஊர் இந்த காக்கர்லா அப்படிங்கிறது. அதுக்கு போய் பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து கம்மம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த கம்மத்தில் வசந்த நவராத்திரி முன்னமே சொல்லியிருக்கேன். சாரத நவராத்திரி, புரட்டாசி மாதம் வர சாரத நவராத்திரி, இந்த ராமநவமி சமயத்தில் வர வசந்த நவராத்திரிலாம் ரொம்ப முக்கியமானது. அது மடத்தில் ரொம்ப விமர்சையாக நடக்கும் அப்படின்னு. அப்போ அந்த வருஷத்துல வசந்த நவராத்திரியை கம்மம் அப்படிங்கிற ஊர்ல பெரியவா கொண்டாடினா. இந்த வசந்த நவராத்திரியெல்லாம் முடிஞ்சோன்னு பெரியவா யாத்திரையை தொடர்ந்து ஹைதராபாத் நகரத்துக்கு வந்தா. ஹைதராபாத், செகந்திராபாத் அப்படிங்கிறது ட்வின் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த நகரங்களுக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. விஜயம் பண்ணியிருக்கா. அதுக்கப்புறம் இந்த 68ஆம் வருஷம்தான் வரா புது பெரியவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளோட. இந்த ஹைதராபாத்ல பத்மாராவ் நகர் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அங்க ஸ்வராஜ்ய பிரஸ் அப்படின்னு ஒண்ணும். அங்க அந்த கௌதா குடும்பம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய குடும்பம், அவளுக்கு சொந்தமான பிரஸ், அந்த ஸ்வராஜ்ய பிரஸ்ல தான் பெரியவா இருந்தா. அப்படி இந்த தங்கி இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது. அந்த வருஷம் சங்கர ஜெயந்தி வந்தது. அந்த சங்கர ஜெயந்தியை வெகு விமரிசையா ஹைதராபாத்ல கொண்டாடினா. இந்த ஹைதராபாத் செகந்திராபாத்ல இருக்கிறதே பெரியவா பல நிகழ்ச்சிகள்ல கலந்துட்டு இருக்கா. பல முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. அங்க பல கோவில்லாம் எழும்பியிருக்கு. அதுக்கு பெரியவா அடிக்கல் நாட்டி அதுக்கப்புறம் அங்கேயே இருந்து கோவிலை கட்ட சொல்லி கும்பாபிஷேகம் பண்ணி எல்லாம் முதல்ல ஒரு பிள்ளையார் கோவில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் ஆச்சு. அதே மாதிரி ஒரு வெங்கடேஸ்வர சுவாமி ஆலயம், ராமர் கோவில், இது மாதிரி பல கோவில்களுக்கெல்லாம் பெரியவா இருந்து அடிக்கல் நாட்டி அது வளர்றதுக்கெல்லாம். இன்னைக்கு போயினா ஹைதராபாத்ல இது மாதிரி கோவில் எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் பெரியவா அப்போ இருக்கிறதே பெரியவா கையால ஆரம்பிச்சு வச்சுதான். அதே மாதிரி அங்க ஒரு சங்கர மடம் கட்டுறதுக்கு சங்கஸ்தாபனெல்லாம் பண்ணி பெரியவா சங்கர மடம் கட்டி வச்சா.
பி.கே. முத்துசுவாமியர் அப்படின்னு ரொம்ப பிரபலமா இருந்த ஒருத்தர். இந்த முத்துசுவாமியர், வெங்கடேஸ்வரலு அப்படிங்கிற பக்தர், கான்ட்ராக்டர், இவா எல்லாம் எல்லாருமா சேர்ந்துட்டு தான் இந்த கைங்கரியத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப ஒத்துழைச்சிருக்கா. இந்த முத்துசுவாமியர் இவாளோட கைங்கரியம் எல்லாம் பெரியவாளுக்கு பண்ணிக்கிறது ரொம்ப அசாத்தியமானது. பெரியவா அங்கங்க பெரியவாளுக்குன்னு பக்தாள்லாம் காத்துண்டா. பெரியவா என்ன கைங்கரியத்துக்கு சொல்லுவா, ஆர்டர் போடுவா, ஏதோ உத்தரவு பண்ணுவா, அதை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. இன்னைக்கு ஹைதராபாத்ல சங்கர மடம் முதலானதெல்லாம் இருக்குன்னா அதுக்கு இந்த முத்துசுவாமியர் முதலான பக்தர்கள்லாம் முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல முக்கியமா ரசமான ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த கணபதி ஸ்தபதிக்கும் பெரியவாளுக்கும் தான் ரொம்ப ஆப்தமான அந்யோன்யமான உறவு அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த கணபதி ஸ்தபதி ஆந்திர அரசாங்கத்துல ஒரு உத்தியோகத்திலையும் இருந்தார். சீஃப் இன்ஜினியர் கிரேட்ல ஸ்தபதியா இருந்ததுனால பெரியவாளை அப்பப்போ தரிசனம் பண்ணியிருக்க. பெரியவா அங்க ஹைதராபாத் செகந்திராபாத்லயே இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணார், அந்த ஊர்ல நவாபோட பேலஸ் இருக்கு. அந்த நவாப் பேலஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா 2 கட்டடம், ஒன்னு மக்கா மசூதி அப்படின்னு, ஒண்ணு மக்கா மஸ்ஜித் அப்படின்னு. அதாவது அந்த நவாப் என்ன பண்ணினார், மக்கால போய் மக்காலேருந்து கல் எடுத்துன்னு வந்து இந்த ஹைதராபாத்ல கட்டினர். அந்த ஹைதராபாத் நவாபுக்கு 2 சம்சாரம். அதுல ஒரு மனைவி அந்த மதத்தையே சேர்ந்தவர், இஸ்லாமிய மதத்தை சேர்ந்தவர், இன்னொரு மனைவி ஹிந்து. அதனால ராஜா என்ன பண்ணின, நவாப் தன்னோட ஹிந்து மனைவி முஸ்லீம் மனைவி 2 மனைவிகளுக்காகவும் அரண்மனையில இந்த முஸ்லீம் மனைவிக்காக மக்காலேருந்து கல் எடுத்துன்னு மசூதி கட்டினர். இந்து மனைவிக்காக ஒரு கோவில் கட்டினர். அந்த கோவில்ல ராமருக்கு பரமேஸ்வரனுக்கு சன்னதி, சிவன் ராமர் கோவில் சேர்த்து கட்டினர். நவாப் கட்டின கோவில் இது. இப்படி கட்டி இருந்திருக்கு. ஆனா அந்த நவாப் காலத்துக்கு அப்புறம் இந்த ராணிகள் 2 பேருக்கும் இந்த பாக பிரிவினை வந்துடுத்து. இந்த அரண்மனை பேலஸ், இந்த ஃபோர்ட், இது எல்லாமே அவளுக்கு பல விதங்கள்ல அவளுக்கு பாக பிரிவினை வரத்தே அதுல ஒரு விபரீதம் என்ன நடந்துருத்து அப்படின்னா, இந்த இஸ்லாம் மனைவிக்கு ராமர் கோவில் முதலான இடங்கள்லாம் இருக்கிற கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 ஏக்கருக்கு மேல பெரிய விஸ்தாரமான இடம். இந்த கோட்டை, வாசல், மதில், சிவர், இந்த கோவில் உள்ள பக்கம்லாம் இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்த மனைவிக்கு போயிடுத்து. அப்படி போனதுனால என்ன ஆயிடுத்துனார், அதுக்கப்புறம் அங்க பூஜையே நின்று போயிடுத்து. அவ கோவில பூட்டிவிட்டா. அவ ஒரு இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்தவாளா இருந்ததுனால இந்த கோவில்ல ஒன்னும் வழிபாடு ஒன்னும் செய்யல. கோவில என்ன இறக்கி பூட்டியாச்சு, பெரிய பூட்டை போட்டு. அதுலேருந்து பல காலங்களா அங்க கோவில்ல இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற சுவாமிக்கு, பரமேஸ்வரனுக்கும் ராமருக்கும் பூஜையே இல்லாத போயிடுது. இது அந்த ஊர்ல இருக்கிற இந்துக்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப மன வருத்தமா இருந்தது. ஆனா மட்டும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா அது எப்படி என்ன பண்றதுன்னு புரியல. சரி, எப்படியான வேற ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னா வழியில இதை தாண்டி தான் போகணும். இந்த முஸ்லீம் இஸ்லாமியர்கள் இருக்கிற இடத்தை தாண்டி இந்த கோட்டை வாசலை தாண்டி தான் உள்ளுக்குள்ளேயும் போகணும். அப்படி போகவும் முடியாத இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே பல காலகட்டங்கள்ல அங்க இருக்கிற இந்த ஹிந்துக்கள்லாம் சேர்ந்து முயற்சி பண்ணி, அவளும் மனசு தளரல, விடாத முயற்சி பண்ணி ஒரு வழியா அந்த ராணிகளுக்கெல்லாம் காலத்துக்கு அப்புறம் ஏதோ வாரசுல வந்த வாழ்க்கெல்லாம் சொல்லி ஒரு வழியா அந்த கோவில் இருந்த இடத்த வாங்கினுட்டா. இந்துக்கள் வாங்கி இப்போ அந்த கோவில பூட்டு எல்லாம் பூட்டிருக்கு. வருஷ கணக்கான பூட்டின பூட்டை கூட மாத்தல, அப்படியே கிடக்கு. அந்த துரு பிடிச்சப்ப எடுத்து அந்த பூட்டை உடைச்சு உள்ளுக்குள்ள போய் அந்த சுவாமிக்கு ஒரு வழிபாடு பண்ணணும், பூஜையை ஆரம்பிக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த கோவில் அவ கைக்கு வந்தோன்னே, இந்துக்கள் கைக்கு வந்தோன்னே, அந்த சமயத்துல பெரியவாவும் ஹைதராபாத்ல செகந்திராபாத்ல கேம்ப்ல இருந்ததுனால இந்த ஸ்தபதிட்ட வந்து சொன்னா வாழலாம், இப்ப பெரியவா இங்க இருக்கா, இது மாதிரி இத்தனை காலத்துக்கு அப்புறம் இந்த கோவில் நம்ம கைக்கு வந்திருக்கு, அதை முதல்ல பெரியவா கையால அந்த பூட்டை உடைச்சு அந்த சுவாமிக்கு போய் ஒரு வழிபாடு பண்ணி ஆரம்பிச்சு வச்சாக்க அமோகமா இருக்கும். காலங்காலமா இந்த வழிபாடோட இந்த கோவில் பிரகாசிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட ஸ்தபதி போய் பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார். பெரியவா வந்து இது மாதிரி இந்த கோட்டைக்குள்ள இருக்கிற அந்த கோவிலை திறந்து வைக்கணும் அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு பரம சந்தோஷம். ஆஹா, கட்டாயம் வரேன் அப்படின்னு. ஆனா இந்த ஸ்தபதிக்கு இன்னும் சில பேருக்குலாம் ஒரு பயம் இருந்தது. அந்த முஸ்லீம்கள்லாம் உள்ள அந்த கோட்டை வாசல் வழியால போகணும். அந்த ஏரியாலாம் அவ இருக்கிற இடம். பெரியவா போறதா இருந்தாக்க அதுக்கு உண்டான பல்லாக்கில் போவா, அதுக்கு மேலதாள வாத்தியங்களோட பெரியவாளை வரான்னா அதுக்கு உண்டான மரியாதையோட தானே அவளை வரவேற்று எல்லாம் பண்ணணும். இதுக்கெல்லாம் அவ சம்மதிப்பாளா, அதனால ஏதாவது தகராறு வந்துட போறதே அப்படின்லாம் பயந்துண்டா. அப்படி பயந்துன்னு இருக்கு. அதுக்கு உண்டான தக்க ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அழகா பண்ணினா. ஆனா இவ பயந்தாப்புல ஒண்ணும் நடக்கல. என்னன்னா அந்த பக்கத்துல அந்த முஸ்லீம் ஏரியா வழியால பெரியவா போறதே ஊர்வலமா முதல்ல யாரு தரிசனம் பண்ணி காணிக்கையெல்லாம் சமர்ப்பிச்சு பெரியவாள்கிட்ட
வந்தனம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா வழிபாடு நடத்தினான்னா இந்த இஸ்லாமியர்கள் தான் வழிபட்டா. எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம், இவாதான் இந்த வழியால பொறுத்தே தான் தகராறு பண்ண போறானாக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாக்க, அவ என்னடானா நேர் ஆப்போசிட்டா இவாதான் முதல்ல பெரியவாளுக்கு வரவேற்பு கொடுத்து அவ உபச்சாரம் பண்றாளே அப்படின்னு. அப்படி இருக்க பெரியவா உள்ளுக்குள்ள போனா அந்த பூட்டை உடைக்க சொன்னா. வாசல்லையே பெரிய பூட்டு போட்டிருக்கு, அந்த பூட்டை உடைக்கப்பட்டது. நேரம் உள்ளுக்குள்ள போனா சிவன் கோவில்ல அந்த சன்னதியில பெரிய பூட்டு போட்டிருக்கு. அந்த பூட்டும் பெரியவா கையால பெரியவா முன்னிலே உடைக்கப்பட்டு உள்ளுக்குள்ள போனா பிரமாதமா சிவலிங்கம். கணபதி ஸ்தபதி சொல்லுவார், என்னமோ இப்பதான் நேத்திக்கு தான் பண்ணி பிரதிஷ்டை பண்ணினாப்புல அப்படி பல 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 பலன்னு பிரமாதமா இருக்கு. இத்தனை காலமா பூஜை இல்லை அப்படிங்கிறாப்புல அந்த சுவாமி தெரியல. அந்த சுவாமிக்கே அப்படி ஒரு பிரகாசம் சந்தோஷம் போல இருக்கு. பெரியவா கையால இப்படி ஒரு நல்ல காலம் வந்துருத்தேன். பெரியவா பரம சந்தோஷத்தோட தான் கமண்டலத்துல இந்த தீர்த்தத்தினால அந்த சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணி வில்வம் எல்லாம் போட்டு அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ணி முதல்ல வழிபாடு தீபத்தை ஏற்றி வச்சு வழிபாடு நடத்தி வச்சா. உடனே இந்த சிவசன்னதியில முடிச்சுட்டு பக்கத்துல இருக்கிற ராமர் சன்னதிக்கு போய் அங்க இருக்கிற பூட்டையும் உடைச்சு அந்த ராமச்சந்திர மூர்த்திக்கும் அபிஷேகம் தன்னோட கமண்டல தீர்த்தத்தினாலேயே பண்ணி அங்கேயும் மலர்லாம் போட்டு தீபம் ஏற்றி வழிபாடு பண்ணி அன்னியிலேந்து இந்த ஹைதராபாத் நகரத்துல உள்ள இந்த சிவன் கோவில் ராமர் கோவில் நித்திய வழிபாடோட பிரபலமா இருக்கு. இன்னைக்கு பார்த்தா அது ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கு, பிரபலமா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றா. இது 1968 வருஷம் பெரியவா அங்க இருக்கிறதே நடந்த அதிசயங்கள்ல ஒண்ணு. காலங்காலமா பூட்டி இருந்த கோவிலுக்கு ஒரு நல்ல காலம் பிறந்து பெரியவா திருக்கையால இந்த வழிபாடு நடக்க முடியுமா இருந்தது. இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் இந்த ஹைதராபாத் செகந்திராபாத்ல பெரியவா இருக்கிறதே நடந்தது. அப்போ 1968 வருஷம் சாதுர்மாசியத்தை அங்க செகந்திராபாத்லயே பண்ணினா. அந்த செகந்திராபாத்ல பண்றதே தான் பிரம்மானந்த ரெட்டி முதலான முதலமைச்சர் எல்லாரும் மந்திரிகள் எல்லாமும் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டா. அப்போ சாதுர்மாசியத்துல ஆகம சில்ப சதஸ் அப்படின்னு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். வருஷா வருஷமே இந்த சாதுர்மாச சமயத்துல அகில பாரத ஆகம வேதாகம சில்ப சதஸ் அப்படின்லாம் நடக்கும். அந்த ஆகம சில்ப சதஸ் ரொம்ப விமர்சையா கொண்டாடணும் அப்படின்னு அரசாங்கம் இதுல ரொம்ப கவனம் செலுத்தி, அதே மாதிரி தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி துறை இவா எல்லாருமே சேர்ந்து இதை ரொம்ப கிராண்டா பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட இந்த கணபதி ஸ்தபதி தான் இந்த ஆகம சில்ப சதஸ் மாநாடு நடக்கிற மண்டபத்தெல்லாம் நிர்மாணம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. முன்னால பெருசா ராஜகோபுரத்தோட கோபுர வாயில் மாதிரி வச்சு என்ட்ரன்ஸை வச்சு உள்ளுக்குள்ள பெரிய ஸ்டேஜ்ல பெரிய நடராஜரோட ஆனந்த தாண்டவ மூர்த்தி பண்ணி அதை வச்சு இன்னும் பலவிதமான இந்த கோவில் சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் பண்ணி இந்த ஆகம சில்ப சதஸை டெக்கரேட் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்போ ஒரு நாளைக்கு பெரியவா வந்தா அந்த இடத்தெல்லாம் பாக்குறதுக்கு. அப்படி பாக்குறதே பார்த்தா பெரியவா சொன்னா, என்ன இவ்வளவு பிரமாதமா எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு, இதுக்கெல்லாம் பைசா எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா. பெரியவா உடனே கேட்கிறா, ஏதாவது புதுப்பிரிவா கொடுத்தாளா? ஏன்னா இது மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் கன்சல்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்றது புதுப்பிரிவாளே பண்ணியிருந்தா. அவ தலைமையில தான் இதெல்லாம் நடந்தது, அவளோட அட்வைஸ் படி தான் நடந்தது. பெரியவா கிட்ட புதுப்பிரிவா தானே இதுக்கெல்லாம் பணம் கொடுத்துருக்காளா அப்படின்னார். இல்ல புதுப்பிரிவா கொடுக்கல, ஜனங்கள்லாமும் கொடுக்குறா, அரசாங்கத்திலையும் இதுக்கு கொடுக்கறது, தொல்பொருள் துறை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிறதுனால இதெல்லாம் பண்றா அப்படின்னா. அப்படி ஆந்திர அரசாங்கமே பண்ண ரொம்ப பிரமாதமா நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்லாம் காமிச்சா. அதுல என்ன பண்ணிருக்கா, அந்த அரசாங்கத்துல ஆந்திரால எத்தனை கோவில் இருக்கோ அந்த கோவில்ல உள்ள மூர்த்திகள் எல்லாம் ஒரு மாடல் மாதிரி பண்ணி ஃபைபர்ல பண்ணி அங்க கொண்டு வைக்கிறது. அந்த எக்ஸிபிஷன் மாதிரி ஒண்ணு வச்சிருந்தா. அந்த எக்ஸிபிஷன் ஒண்ணு பண்ணிருந்தா, தொல்பொருள் துறை ஒரு எக்ஸிபிஷன். அதுல இந்த ஆந்திரா கோவில்ல இருக்கிற பிரபலமான கோவில்ல இருக்கிற மூர்த்திகள் மாதிரி எல்லாம் பண்ணி கொண்டு மாடல் பண்ணி வச்சா எல்லாரும் பாக்குறதுக்கு சௌரியமா இருக்கும்னு இத ஸ்தபதி காமிச்சர் இது மாதிரி பண்ணிருக்கு, இது மாதிரி பிளான் பண்ணிருக்குன்னு. பெரியவா பார்த்துட்டு எல்லாம் நன்னா இருக்கு அப்படின்னுட்டு ஒவ்வொரு கோவிலா பார்த்துன்னு வந்துட்டு கடைசியில ஸ்தபதிட்ட கேட்கிறா, அம்மா இத்தனை கோவிலையும் பண்ணியிருக்க, ஆனா காளஹஸ்தியை விட்டுட்டேன்னா. தூக்கி ஆறி போட்டது ஷாக்கா இருந்தது ஸ்தபதிக்கு. ஒரு கைந்தேர்ந்த ஸ்தபதி இவ்வளவு ஸ்ரத்தையா எல்லா காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது எப்படி கவனம் தப்பித்துன்னு தெரியல. ஆந்திரால ரொம்ப முக்கியமான க்ஷேத்திரம் ஸ்ரீகாளஹஸ்தி, அந்த காளஹஸ்தீஸ்வர பண்ணி வைக்கிறதுக்கு மறந்து போயிடுது. இதை பெரியவா பார்த்துட்டு அத்தனை பேர் பார்த்திருக்கா, எல்லாருமே அங்க இருந்து ஒரு பெரிய குரூப்பா தான் இருந்து வேலை செய்யறா, இருந்தாலும் ஒருத்தர் கவனத்துக்கும் வரலது. இது பெரியவா பார்த்தோன்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே சந்தோஷம். ஸ்தபதி உடனே சொன்னார், தப்பு பண்ணிட்டு நல்ல வேளை பெரியவா பார்த்தா எக்ஸிபிஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உடனே பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சொன்னா, எல்லாம் நன்னா பண்ணிருக்க, ஆனா எல்லாத்தையும் எடுத்துடுன்னா. இப்ப ஸ்தபதிக்கு புரியல, காளஹஸ்தி விட்டு போய் எடுத்து பண்ணுங்கிறா, ஆனா இப்ப ஒன்னுத்தையும் எக்ஸிபிஷன்ல வைக்காத எடுத்துருன்னு சொல்றாளே, என்னன்னு புரியல. குழப்பத்தே பெரியவாள்கிட்ட ஏன் எடுக்க சொல்றான்னு புரியல. பெரியவா சொல்லணும் அப்படின்னா பெரியவா சொன்னா,
இந்த மூர்த்திகள் சுவாமியோட விக்கிரக மூர்த்தி எல்லாம் பண்ணி இது ஷோ பீஸ் மாதிரி எக்ஸிபிஷன்ல வைக்கிறதுக்கு இல்ல, அப்படி வைக்கப்படாது. அதனால நீ ஒண்ணு பண்ணு, இதுக்கு இந்த தெர்மோகோல்ல கோவில் மாதிரியே அமைப்பு பண்ணி ஒரு கர்ப்பகிரகம் மாதிரி பண்ணி அங்கங்க வரிசையா அந்த கோவில் அமைப்பிலேயே பண்ணி தெர்மோகோல்ல பண்ணி அது உள்ளுக்குள்ள இந்த விக்கிரகத்தை வச்சு ஒரு தீபத்தையும் ஏத்தி விளக்கையும் ஏத்தி வச்சு ஒரு புஷ்பத்தை ஹாரத்தையும் போட்டு தினமும் ஒரு வழிபாடு நடந்ததுன்னா இந்த மாநாட்டுக்கு வரவா அத்தனை பேரும் என்ன பண்ணுவான்னு வெறும் இந்த சுவாமியை எக்ஸிபிஷனா பார்க்காத தரிசனம் பண்ணிட்டு போனாப்புல ஆயிடும். எல்லாருக்கும் ஒரு தரிசன புண்ணியமும் கிடைக்கும். அதனால ஷோ பீஸ் மாதிரி வைக்கப்படாது, இதுக்கு ஒரு ஆலயம் மாதிரியும் பண்ணி ஒரு சன்னதி மாதிரி வச்சு அதுல உள்ளுக்குள்ள வையின. ஸ்தபதி மற்றவாள்லாம் ரொம்ப பெரியவாளோட பாவத்தை பார்த்து உருகினா. அதாவது நமக்கும் பெரியவாளுக்கும் எப்படி ஒரு பாவத்துல வித்தியாசம் இருக்கு பாரு. அப்படி நாம எல்லாத்துலயும் ஒரு ஷோலயே தான் இருக்கும், ஆனா பெரியவா எல்லாத்துலயும் அது பக்தி மார்க்கத்திலேயே தான் இருக்கா, பக்தியில திளைச்சிருக்கிறதுனால. இதை ஷோ பீஸா சுவாமியை வைக்கப்படாது. நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வீட்டுல என்ன பண்ணோம், ஷோ கேஸ்ல பெரியவா படத்தை வைக்கிறோம், இனிமே நடராஜர் சிலை வைக்கிறோம், பிள்ளையார் சிலை வைக்கிறோம், இது மாதிரிலாம் ஷோ பீஸ் மாதிரி வச்சுட்டு இருக்கோம். சுவாமியோட மூர்த்திகள் எல்லாம் ஷோ பீஸா வச்சுக்கிறதா இல்ல, பூஜை அறையில வச்சு வழிபாடுன்னா பண்ணணும். இதெல்லாம் தான் நமக்கு பெரியவாச்சரத்துல இருந்து கிடைக்கிற மெசேஜ். அதனால அப்படி வைக்கப்படாது, இப்படி ஆலயம் மாதிரி வச்சு வழிபாடா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லு. அப்போ பெரியவா என்ன பண்ணா, உனக்கு ஒரு கதை சொல்லட்டுமா அப்படின்னா ஸ்தபதிட்ட. ஒரு தஞ்சாவூர் ஜில்லால திருஞானபுரம் அப்படின்னு ஒரு ஊரு. அந்த ஊர் பட்டாமணியார் கணக்கு கையேடுலயே இந்த கதை இருக்கு. இது அதனால நிஜமாவே நடந்த கதையா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவா ஸ்தபதிட்டு சொல்றா. அந்த திருஞானபுரத்துல ஒரு சிவபக்தர் இருந்தார். அந்த சிவபக்தர் பல ஊர்களுக்கு போய் பல க்ஷேத்திரங்கள்ல உள்ள சுவாமி எல்லாம் தரிசனம் பண்ணி தீர்த்த ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தார். திருஞானபுரத்துக்கு வந்தோன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. இந்த ஊர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்து இங்கேயே தங்கிடலாம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணினார். இவர் ஒவ்வொரு ஊரா போய் ஒரு க்ஷேத்திரமா பார்த்து பார்த்து தரிசனம் பண்ணி பழகி படுத்து இல்லையா. அதனால இவருக்கு என்ன தோணித்து, பரமேஸ்வரன் பிரார்த்தனை பண்ணார். இவர் பரம பக்தரா இருந்ததுனால ஈஸ்வரன்ட்ட வந்தார் எய்தாப்புல. எனக்கு இந்த காலு சரியா இருந்தாதான் இனிமே ஊரா சுத்தணும்னு தோணும். இந்த திருஞானபுரத்தை விட்டு போறதுக்கு எனக்கு மனசு இல்லை. அதனால ஒண்ணு பண்ணுங்கோ, ஏ பரமேஸ்வரா என்னோட காலை முடமாக்கிடுன்னு. இப்ப கால் நடக்க முடியலன்னா ஒரு ஊருக்கும் போக முடியாது, இருக்கிற இடத்துலயே தான் இருக்கணும். அதனால என் காலை முடமாக்கிடுவேன். பரமேஸ்வரன் ஆகானர் கால் முடமா போயிடுத்து அந்த ஊர்லயே இருந்தார். இப்படி பல நாள் இருந்து அந்த சுவாமியை தரிசனம் பண்ணி இவர் சந்தோஷப்பட்டிருக்காரு. இருந்தாலும் இந்த பழக்க தோஷம் வாசனை அப்படிங்கிறது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, கொஞ்ச நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவருக்கு பழையபடி எங்கேயான வெளியூருக்கு போய் மற்ற க்ஷேத்திரங்களுக்கு எல்லாம் போய் சுவாமி தரிசனம் பண்ணா தேவையில்லைன்னு தோணித்து உடனே பரமேஸ்வரன் பக்தி பண்ணர் கூப்பிட்டார். இவர் பரம பக்தனாத்தான் உடனே சுவாமியும் திருப்பி எய்தாப்புல வந்தார். உடனே சுவாமிகிட்ட சொன்னார், எனக்கு பழையபடி காலை கொடு, எனக்கு இங்கேயே உட்கார முடியல, திருப்பி எல்லா ஊரையும் பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு, தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு, அதனால எனக்கு காலை கொடுத்துரு, நான் திருப்பி ஊரா போறேன்னு. உடனே பரமேஸ்வரன் சிரிச்சுட்டே அவர்கிட்ட அந்த பக்தர்கிட்ட கேட்டார், உனக்கு 2 சாய்ஸ் தரேன். ஒன்னு, நான் காலை திருப்பி கொடுக்கட்டுமா? அப்படி காலை கொடுத்தீங்கன்னா நீ இனிமே ஊரா போய் பார்க்கலாம் எல்லா ஊரையும். அப்படி இல்லைன்னா இன்னொன்னு பண்றேன், நான் காலை கொடுக்கல, மற்ற ஊர்ல எல்லா ஊர்லயும் இருக்கிற சுவாமியை இந்த ஊர்லயே கொண்டு வச்சுடுறேன். எல்லா க்ஷேத்திரத்திலயும் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் இங்கேயே கொண்டு வச்சுடுறேன். ஒன்னும் நீ இந்த இருந்த இடத்துல இருந்தே எல்லாத்தையும் பார்த்து தரிசனம் பண்ணி ஆனந்தப்படலாம், இல்லையா உனக்கு காலை மட்டும் கொடுக்குறேன், நீ ஊரா அலைஞ்சு போய் தரிசனம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், உனக்கு எது வேணும்னு கேட்டார். உடனே இந்த பக்தர் பரமேஸ்வரன் கருணையை நினைச்சுன்னு சந்தோஷப்பட்டார். அஷடு நமக்கு தெரியாது போயிடுத்தே. அதனால என்ன பண்ண பரமேஸ்வரன்ட்டு, நல்ல வேளை நீ கண்ணை திறந்த, எனக்கு போன காலாவே இருக்கட்டும், இந்த திருஞானபுரத்துல இருந்த சந்தோஷமும் கிடைக்கும், அதே சமயத்துல எல்லா சுவாமியும் பார்த்தாப்புலயும் இருக்கும், அதனால நீ 2வதா சொன்னாப்புல எல்லா சுவாமியும் இங்கேயே கொண்டு காமிச்சுடும், எனக்கு கால் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னார். அதனால சுவாமி எல்லா க்ஷேத்திரத்துல இருக்க சுவாமியும் அந்த இடத்துல கொண்டு காமிச்சார் அப்படின்னு இந்த கதையை சொன்னா. சரி, இப்ப கணபதி ஸ்தபதிட்டு இந்த கதையை சொல்லுவானே, அதுக்குதான் காரணம் பெரியவா சொல்றா. எப்படி அந்த திருஞானபுரத்துல ஒரு பக்தருக்காக பரமேஸ்வரன் எல்லா ஒரு சுவாமியும் அதே இடத்துல கொண்டு வந்தாரோ அத மாதிரி நீனும் பண்ணிவிட்ட அப்படின்னு. இந்த எக்ஸிபிஷனுக்கு வரவாளுக்கு இப்ப அத்தனை பேருக்கும் ஆந்திரால ஒவ்வொரு ஊரா போய் சுவாமி கூட்ட தரிசனத்தை அந்த பஸ்ல போய் இடிபட்டுன்னு ரயில்ல போய் அந்த கூட்டத்தில் இடிபட்டுன்னு தரிசனம் பண்ணுங்கிற சிரமம் இல்லாத இந்த எக்ஸிபிஷனுக்கு வந்தாள்னா, இந்த மாநாட்டுக்கு வந்தாள்னா போறோம், எல்லா சுவாமியும் ஒரே இடத்துல தரிசனம் பண்ணிடலாம். அங்க பரமேஸ்வரன் எல்லா ஊர் சுவாமியும் ஒரே இடத்துல கொண்டு வந்தார், நீங்க ஒரு ஸ்தபதி எல்லா சுவாமியும் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்துட்ட அப்படின்னு சொல்ல ஸ்தபதிக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் ஏற்பட்டிருக்கும். என்ன பரமேஸ்வரன் பண்ற காரியத்தை ஒரு ஸ்தபதி பண்றான்னு யாரு சொல்றான்னு பிரத்யக்ஷ பரமேஸ்வரன் பெரியவா சர்டிபிகேட் கொடுக்கறா.
அந்த ஸ்தபதியோட மனசு என்ன பூரிப்பு அடைஞ்சிருக்கும், எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு நாம கற்பனையில தான் பார்த்துக்கலாம். அப்படிதான் பெரியவா அந்த ஆகம சில்ப சதஸ்க்கு அந்த மாநாட்டுல வெகு விமர்சையா நடத்தினா. அதுல அப்படி எல்லாம் பல அழிய நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. ஒவ்வொரு ஆகம சில்ப மாநாட்டிலையுமே ஒவ்வொரு ஊர்லயும் நடந்ததுலாம் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு வருஷம் பிரமாதமா தான் நடக்கும். இது மாதிரி பல சிறப்புகள் வாய்ந்ததா இருக்கும். அப்படி இருக்கிற அந்த கணபதி ஸ்தபதி பெரியவாள்கிட்ட அவ்வளவு அசாத்திய பக்தி, அச்சஞ்சல பக்தி அப்படின்னா ஏன் இருக்காது? அப்பேற்பட்ட கணபதி ஸ்தபதி தான் அந்த பெரியவாளுக்கு ஓரிக்கையில ஒரு கோவில் கட்டியிருக்கார். ஓரிக்கையில பிரதோஷம் வெங்கட்ராமையர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரதோஷ மாமாவோட முயற்சியினால, அவளோட தாபத்தினால, அவளோட தபஸ்தினால ஒரு பெரிய மணிமண்டப ஆலயம் வந்திருக்குன்னு அப்படின்னு முன்னமே பார்த்தோம். அந்த மணிமண்டப ஆலயத்தை இந்த கணபதி ஸ்தபதி தான் கட்டி வச்சார். அவர் இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் மனசுல வச்சுட்டு இந்த ஹைதராபாத் எக்ஸிபிஷன்ல எல்லா ஒரு சுவாமியும் ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா, அந்த எல்லா ஒரு சுவாமியும் சேர்ந்த ஒரே மொத்த உருவம் பெரியவா. அதனால எல்லா ஊர்லயும் என்னென்ன சில்பாதிசயங்கள்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த பெரியவாளோட ஆலயத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல பாவத்துல அந்த கோவிலை பிரமாதமா கட்டியிருக்கார். இப்படி அந்த செகந்திராபாத்ல இருக்கிறதே சாதுர்மாசியத்துல நடுப்புற இந்த வேதாகம சில்ப சதஸ் இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிறது. அப்படி நடந்துட்டு இருக்கிறதே இன்னும் பல அபூர்வமான கோவில்லாம் வரத்துக்கு காரணமா இருந்தது. அந்த கோவில்ல முக்கியமானது ஸ்கந்தகிரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முருகனுக்கு ஒரு ஆலயம். அந்த முருகன் ஆலயம் வரணும் 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 அப்படின்னு பல முயற்சிகள்லாம் பண்ணப்பட்டது. அரசாங்கமே முயற்சி பண்ணித்து இந்த ஹைதராபாத் நகரத்துல முருகனுக்கு ஒரு கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தா பல பேர் அதுக்குன்னு ஒரு கமிட்டி போட்டு பல விதத்திலையும் முயற்சி பண்ணி பார்த்தா சரியான இடம் கிடைக்கல. அப்படி இருக்கிறதே ஒரு பல்ராமன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கான்ட்ராக்டர், அவருக்கு ரொம்ப கடன்லாம் வந்துடுத்து. கடன்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். அப்படி அவர் வாங்கின கடன்லாம் திருப்பி தர முடியாத பட்டு இது கோர்ட்டு கேஸ் அப்படின்னு எல்லாம் போய் ரொம்ப அதுக்கு பெரிய இதுவா போய் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல என்ன ஆயிடுத்து, அவருக்கு சொந்தமான ஒரு 75 ஏக்கர் நிலம் இருந்தது. அந்த நிலத்துல கோர்ட் என்ன பண்ணிட்டு அப்படின்னா இந்த நிலத்தை ஏலம் போட்டு அதுல வர பணத்தை எல்லாரும் கடன் கொடுத்தவெல்லாம் எடுத்துக்கணும், மீதி இருந்ததுன்னாக்க அந்த நிலத்தை அவர்கிட்டயே திருப்பி கொடுத்துடணும், பாக்கி உள்ளதை அவர்கிட்ட திருப்பி கொடுத்தணும் அப்படி எல்லாம் தீர்ப்பு வந்தது. அதுபடியே நடந்தது. அந்த பல்ராமன் என்ன பண்ண பெரியவாள்கிட்ட வந்து ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ணார், இது மாதிரி கடன் வந்துருத்தோ என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படி எல்லாம் சொல்ல ரொம்ப மானஸ்தர். இது மாதிரி எல்லாம் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தோன்னா ரொம்ப மனசு பாதிச்சது. பெரியவா அனுகிரகத்துல கடைசியில கோர்ட் ஆர்டர்ல இப்படி தீர்ப்பாச்சு. அப்படி இருக்கிறதையும் திருப்பி இந்த கஷ்டங்கள்லாம் விடிஞ்சு கடன்லாம் அடைஞ்சோன்னு வந்து திருப்பி பெரியவாளை தரிசனம் எடுத்து பெரியவா கேட்டா அந்த 75 ஏக்கர்ல வித்து கடன்லாம் அடைஞ்ச போது மீதி கொஞ்சம் இருந்தது இல்லையோ, அதுல இந்த முருகன் கோவிலுக்கு இடம் தெரியான்னு கேட்டா. அப்பதான் அந்த பத்மாராவ் நகர்ல அவர் இடம் கொடுத்தார். அப்போ சொன்னார் அவர், பெரியவா ஒன்றும் பணம் எல்லாம் கொடுத்து அவள்கிட்ட கேட்ட வாங்கிக்க வேண்டாம், நான் எனாமாவே கொடுக்குறேன், இந்த இடத்துல ஒரு முருகனோட கோவில் இருப்பது, அதோடல எனக்கு இவ்வளவு இருந்த கஷ்டங்கள்லாம் போயிடுத்து, அதனால இந்த இடத்துல கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல அந்த ஸ்கந்தகிரிக்கு அந்த பல்ராமன் எனாமா இடத்த கொடுக்க அந்த கமிட்டிக்காரெல்லாம் சேர்ந்துட்டு அதை ரொம்ப ஒரு விமரிசையா பெரிய பிரமாதமா கோவிலா கட்டணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணா. அந்த கோவில் கட்டுறதுக்கும் இந்த கணபதி ஸ்தபதியோட பங்கும் அதுல ரொம்ப முக்கியமா இருந்தது. இதுதான் இந்த செகந்திராபாத்ல ஸ்கந்தகிரியில கோவில் வரத்துக்கான. அந்த ஸ்கந்தகிரிக்கு பக்கத்திலேயே சங்கர மடமும் வந்தது. அந்த ஸ்கந்தகிரியில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆஞ்சநேயர் சந்நிதி, அந்த ஆஞ்சநேயர் சந்நிதியை வைக்க சொன்னதும் பெரியவாதான். இப்படி பல சந்நிதிகள் வரத்துக்கு பல கோவில் வரத்துக்கெல்லாம் முக்கியமா காரணமா இருந்தா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த செகந்திராபாத்ல அந்த ஸ்கந்தகிரியில வந்த முருகன் கோவில் அதுக்கு என்ன பெருமை அப்படிங்கறதுல அந்த கும்பாபிஷேகத்தும் போது சொன்னதெல்லாம் நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். சச்சயனே மிக்க தன் புனல் விண்கால் நிலம் நெருப்பாம் தன் புனல் விண்கால் நிலம் நெருப்பாம் விச்சயனே விட்டுடு
விடுதி கண்டாய் வெளியாய் கரியாய் பச்சையனே செய்ய மேனியனே உண்பட அரவக் கச்சையனே கடந்தாய் தடம் தாள அடற்கரியே அடற்கரிபோல் ஐம்புலன்களுக்கு அஞ்சி அழிந்த என்னை விடற்கு அறியாய் அடற்கரிபோல் ஐம்புலன்களுக்கு அஞ்சி அழிந்த என்னை விடற்கு அறியாய் விட்டிடுதி கண்டாய் விழுத்தொண்டற்கு அல்லால் தொடர்க்கு அறியாய் சுடர்மாமணியே சுடு தீச்சுழலக் கடற்கரிதாய் எழுநஞ்சு அமுதாக்கும் கரை கண்டனே கண்டது செய்து கருணை மட்டு பருகி கழித்து மிண்டுகின்றேனை விடுதி கண்டாய் நின் விரை மலர்த்தாள் பண்டு தந்தாற்போல் பணித்து பணி செய்ய கூவித்து என்னை கொண்டு எந்தாய் களையாய் குதுகுதுப்பே குதுகுதுப்பின்றி நின்று என் குறிப்பே செய்து நின் குறிப்பில் விதுவிதுப்பேனை விடுதி கண்டாய் விரையார்ந்து இனிய மதுமதுப்போல் என்னை வாழைப்பழத்தில் மனம் கனிவித்து இனிய மதுமது போன்று என்னை வாழைப்பழத்தில் மனம் கனிவித்து எதிர்வது எப்போது பயில்வி கையிலை பரம்பரனே கையிலை பரம்பரனே பரம்பரனே நின் பழடியாரோடும் பரம்பரனே நின் பழடியாரோடும் என் படிரு பரம்பரனே நின் பழடியாரோடும் என்
படிரு விரும்பரனே விட்டுடுதி கண்டாய் விரும்பரனே விட்டுடுதி கண்டாய் மென்முயல் கரையின் அரும்பரனேர்வை தணிந்தாய் அரும்பரனேர் வைத்து அணிந்தாய் பிறவே ஐவாய் அரவம் பொறும் பெருமான் வினையே பொறும் பெருமான் வினையேன் மனம் அஞ்சி பொதும் புறவே பொதும் புரு தீப்போல் புகைந்து எரிய புலன் தீக்கதுவ வெதும்புருவேனை விடுதி கண்டாய் விரையார் நரவம் ததும்பு மந்தாரத்தில் தாரம் பயின்று நரவம் ததும்பு மந்தாரத்தில் தாரம் பயின்று மந்தம் முரல் வண்டு அதும்பும் கொழுந்தே முரல் வண்டு அதும்பும் கொழுந்தேன் அவிர்சடைவானத்து அடலரை அரைசே அறியாச் சிறுவன் பிழைக்கு அஞ்சல் எண்ணினல்லால் விரைசேர் முடியாய் விடுதி கண்டாய் வெண்ணகை கருங்கள் திரை சேர் மடந்தை மணந்த திரு பொற்பத புயங்காய் நகை கருங்கண் திரை சேர் மடந்தை மணந்த திரு பொற்பத புயங்கா பொற்பத புயங்கா வரை சேர்ந்து அடர்ந்து என்ன வல்வினைத்தான் வந்து அடர்வனவே அடரு புலனால் நிற்பிரிந்தஞ்சி அஞ்சுல் நல்லாரவர் தம் விடர் விடலேனை விடுதி கண்டாய் விரிந்தே எரியும் சுடரனையாய் எரியும் சுடரு அனையாய் சுடுகாட்டு அரசே தொழும்பர்க்கு அமுதே தொடர்வரியாய் தமியேன் தனினீ தனித்துணையே
தனித்துணை நீ நிற்க யான் தருக்கி தலையால் நடந்த வினைத்துணையேனை விடுதி கண்டாய். தலையால் நடந்த வினைத்துணையேனை விடுதி கண்டாய். வினையேனுடைய மனத்துணையே வினையேனுடைய மனத்துணையே என்றன் வாழ்முதலே எனக்கு எய்ப்பில் வைப்பேன். வினையேனுடைய மனத்துணையே என்றன் வாழ்முதலே எனக்கு எய்ப்பில் வைப்பேன். தினைத்துணையேனும் பொறேன் துயராக்கையின் திண்வலையே. வலைத்தலை மானன்ன நோக்கியர் வலைத்தலை மானன்ன நோக்கியர் நோக்கின் வலையில் பட்டு மிலைத்து அலைந்தேனை விடுதி கண்டாய். வலையில் பட்டு மிலைத்தலைந்தேனை விடுதி கண்டாய். வெண்மதியில் ஒற்றை கலைத்தலையாய் கருணாகரனே கலைத்தலையாய் கருணாகரனே கையிலாயம் என்னும் மலைத்தலைவா மலையாள் மணவாள என் வாழ்முதலே. கையிலாயம் என்னும் மலைத்தலைவா மலையாள் மணவாளா என் வாழ்முதலே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னு மணி உத்தர கோசமங்கை
மன்னூர மன்னுமணி உத்தரகோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே, கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே, குரு சந்திரசேகரரே, உறங்கிடுவீர்களேலோ, உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 பீட்டபதி காலேலோ, ஏழுலகும் பூப்பவரே, காப்பவரே கடப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உறங்கிடுவீர்களேலோ, அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளேலோ. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.